श्रीमा श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम सुस्वागतम। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 185तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। एपिसोड नंबर 185 द सीक्रेट नॉलेज पेज 61। दुईट लाइन आम आलोचना करबा। आलोचनार मुख्य विषय वस्तु अल्प देखा जाउथिबा अंश को आम समग्र बोली ग्रहण करिनौ। ए पार्ट इज सीन वी हैव टेकन इट फॉर द होल। गोटी अंश देखा जाए किंतु आम ताकू संपूर्ण रूपे ग्रहण करिनौ। आम जो दुईट लाइन आज आलोचना करबा ता होची पेज 61। We accept its face and pass all by all it means. A part is seen we have taken it for the whole. कौन है आमर बाह्य रूपटी आमको देखा जाए। We accept its face। बाह्य रूप उपर आम 3 दिन हेलानी कंटिन्यूअसली आलोचना करूचंती। गोटे बाह्य रूप को देखि दउछु आम जहा देखुछु आम भाबुछु बोधे आम संपूर्ण रूपे देखि देलुनी आम जानि गलुनी किंतु प्रकृत रे ताहा समिति किछि हेइ नथाय। अनेक समय रे आज संध्या बेले गोटे प्रश्न से भाई आसीथिला। तार भीतर गोटे जिनस देखा जाउछि कोन ना बाहर दुईटा तीनटा जिनस देखा जाउछि। आपण रास्ता रे चली जाउछंती कोन देखा जाउछि अळिया गद्दा पडिछि। जतबेले अळिया गद्दा को देखुचंती आपण ताकू देखिला परे आपणकर मानसिक विकृति आसुछि किंबा आपणकर दृष्टिभंगीर ठीक बधुए टिके परभर्सन आसुछि मुह बुलाई दउछंती किंतु ता भीतर जतबेले आपण जानिबे जतबेले गोटे गोलाप फुलर संभावना थाए सेतबेले कोन हबो आपणकर पुनर्बार मानसिकता आउ थरे बदली आसीबो। किंतु हम प्रथम ग्लांस रे आम देखि न थाउ जे गोटे अळिया गद्दा भीतर गोटे गोलाप फुल थाई पारे बोली। समुद्र पाखे जो आम ठिया होता से देखुए मालमाल लहरी माला देखुए तारी ऊपर टर्बुलेंस देखुता गोलिया पानी देखुता फोटका भी देखुता पानी फोटका देखुता कि जो भीतर को जी आरंभ करेंगे से देखी हुए तो अनेक लोग डरी जे कारण जुआर देखुवे सु सु शब्द शुभुवे लहरी तरंग बाड़ौवे पिटी हो उदा हो जाऊे गोड़ तले जो आसिक पानी गुड़ाक अंडरग्राउंड करेन्ट सृष्टि होते भय कर जाऊे किंतु किसी दिन पर जो आप देखिए गभीरता भीतर को जी देखिए से शांत जो जो टर्मोइल ता तलू को जो चली शांत होमती जगत रे आपनकर विभिन्न प्रकार समस्या को नहीं संसार भीतर रहुथिबा आपण माने जो माने रहुचंती से माने कोन करूथिबे ना अनेक भाव हताश हो जाऊे दुख विजड़ित हो जाऊे किंतु जितेबाला नीरवता रहा आरंभ करेंगे जो गभीरता भीतर को जी आरंभ करेंगे से देखिए ये टर्बुलेंस आपंप टर्बुलेंस लगुनि ये जो झड़ बाहर जो झड़ जहाँ देखा जा सत्य नुहे से भाया चारिपटे जो आपंक भितर मन प्राण शरीर जो उद्वेलन देखुं देखी सारा से चेतना भितर रही सारापर आप बीतस्पृह हो जाती निराश हो जाती हताश हो जाती किंतु भीतर को जो जी आरंभ करेंगे चैत्य सप्ताह को जो दृष्टि फेरबे से देखिए एगुड़ाक अर्थ किसी ना ये केवल हूँ पासिंग वेव्स चलीज उड़ी तेणु जोटा जीवन सत्य से जो समुद्र गभीरता भीतर को जातु अलियागता तलर पद्मफुल को देखु मन प्राण शरीर तल भीतर ता भीतर को जाकर जो चैत्य सत्ता को देखते जो आप जीवन ध्येय बोलिक भावी ने काम्य बोलिक भावी ने से गुड़ाक किसी रहा कि समस्या हूँ कौन देखीदे तो हो जाता किसी लोग देखुं आप भावतुनि आम देखुचु देखिपार अन्य मैंने देखुना कि लोग आम मान भी हुए तो आम मान किसी लोग अच्छा देखुं किंतु टिके क्षणिक देखुं से भावुं आम सब पाईगलु। ए पार्ट इज सीन वी हैव टेकन इट फॉर द होल। पार्ट इज सीन ग्लासीयर को देखुवे जो समुद्र पानी भीतर देखुवे से देखुवे कौन मुंड टिके मात्र देखा कि देखा जाऊनी भाव अंडर एस्टिमेट करदे जिते तलू को जाऊे देखिए से जो पथर ये जो बरफ खंड ग्लासीयरटा से तलू लंबी तेणु आम जब से जो प्रथम टे देखीदे अनुमान करदे अनुभव करदे आम सब गोटा मिलगला सब किसी देखीदेलु इट इज $1 बिलियन क्वेश्चन असंभव व्यापार से कहते पार्ट इज सीन वी हैव टेकन इट फॉर द होल। आगुरी आपको गोटे जिनस बुझाई गोटे विराट पृथ्वी विराट परिधि तार गोटे छोटिया अंश जब ने आपको सरल बका भाया देखा किंतु एटा हूँ गोटे विराट जो वृत्त देखा वृत्त मान हूँ गोल किंतु आपको सीधा देखा कौन पाई ना तार छोटिया अंश देखा से छोटिया अंशटा एड़े बड़ पृथ्वीर छोटिया अंशटा गोटे सरल रेखा भाया देखा ठीक से ही इति विशाल विस्तृत पृथ्वी
ଯାହାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଛୁଇଁବା କଥା ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି, ମନ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଭାବି ବି ପାରୁନି, ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ କଣ, वी हैव टेकन इट फॉर द होल, ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ମିଳିଗଲା, वी एक्सेप्ट इट्स फेस, ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, and pass by all it means, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦଉନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କହିଥିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ତାକୁ ପଢି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ନିଜେ ଯଦି ସାଇକିକ ଓପନିଂ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିସ୍କଭରି ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ଭାଷ୍ଟ କେମିତି ହବ, ସେଟା ଭାଷ୍ଟ ନେବେ କଣ, ଯୋଉ ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଲା ଯୋଉଟା ସେଇଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟ ହେବେ। ବେଙ୍ଗଟା କେବେ ଦେଖିନି ହାତୀକୁ, ଛୁଆମାନେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଡରି ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେ ଜୀବନରେ କେବଳ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜୀବ। ଯେତେବେଳେ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଥରୁଛନ୍ତି, ମା ବେଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କାହିଁ ଡରୁଛ, ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବିରାଟ କାୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ନା? ହଁ, ବେଙ୍ଗ, ମା ବେଙ୍ଗ କେବେ ଦେଖିନି ହାତୀ କେମିତିକା, କହୁଛି ମୋ ଠାରୁ ବଡ ନା? ହଁ। ଏମାନଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଆମ ମା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀକି ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବିରାଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଅବସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ନଟ୍ କମ୍ପେୟାରେବୁଲ। ଇଏ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଛାତି ଫୁଲିଲା, ଏଡ ବଡ ଏଡ ବଡ ଏଡ ବଡ, ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେଲା, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ବଡ। ଶେଷକୁ ପେଟ ଫୁଲ 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 ପେଟଟା ଫାଟିଗଲା। ପେଟଟା ସିନା ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲା ନା ଯେ ହାତୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଠାରୁ ବଡ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ହୁଏତ ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ମା ସୁଖରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଯେ ହାତୀଟା ମା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ, ସେ କନକ୍ଲୁଜନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ରୂପଟି ଦେଖୁଛ, ଏବଂ ସେଇ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ। କେମିତିକା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଗ୍ଲାସିୟର ଟିକେ ଭାବୁ ଯାଇକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଦେଇଛୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବିଛି ଲମ୍ବିଛି ଲମ୍ବିଛି, ତାର ଚେର କୋଉଠିକି ଲମ୍ବିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପାର୍ଟ ଇଜ ସିନ୍, वी हैव टेकन इट फॉर द होल। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ନେଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ବହୁତ କମ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, we accept its face and pass by all it means, if part is seen we take it for the whole। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଏହାର ବାହ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ସତ ବୋଲିକରି ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉ, ପାସ୍ ଅପ୍, ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ, କଣ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ବୋଲିକରି ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମଗ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଯିବା ତା ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବସ୍ତୁ ସେକଳର ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଛାଞ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି, ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କର, ସିଏ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚରେ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ସେ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଟା କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। କାହିଁକି? ମାଙ୍କର ସହିତ ମେସେଜ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନଫୁଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଢି ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ସରିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଶରୀରଟା ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ଅଛି କେତେ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଶରୀର ଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ଘର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ପଇସା ମାନେ କଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଆସୁଛି। କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଶରୀର ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର କରିନେବ, ଇଏ ଶରୀର ରହିବନି। ଏ ଶରୀର ନଗଲା ମାନେ ତାପରେ ଦୁନିଆରେ କଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ପଡିଥିବ, ତୁଝେ ଇସି ଝିଲ କି ଖାମୋଶୀ ଦର୍ପଣ ୟାଦ କରତା ହେ, ବେଦର୍ଦି ବାଲ ମା ତୁଝକୁ ମେରା ମନ ୟାଦ କରତା ହେ, ପଡିଥିବ। वही है झील की मंदर, वही किरणों की बरसातें, जहां हम तुम किया करते थे पहले प्यार की बातें, तुझे इसी झील की खामोशी दर्पण याद करता है। ଏଇ ସମୁଦ୍ର, ଏଇ ନଈ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣାର ପାଣି ଝରି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇନି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ହଉଛି ବିଡମ୍ବନା। ତୁଝେ ଇସି ଝିଲ କି ଖାମୋଶୀ ଦର୍ପଣ ୟାଦ କରତା ହେ, ସେ ତତେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅଛି, ଝରଣା ଅଛି, ଝରି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋ ମୁହଁ ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁହଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଝରି ଯାଇଥିବା ସେ ଯୋଉ ଝରଣାକୁ, ହଜି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି କହୁଥିବ,
ଆରେ ଇଏ ସିନା ଝରଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଝରି ଯାଇଛି ସେ ତ ଆଉ ଫେରି ପାରୁନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମତେ ଯିଏ ଏହାର ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହା ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଥିଲା, ସିଏ ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝରଣାର ସେ ଜାଗାଟା ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣାର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚେତନା, କ୍ରିଏଟିଭ କନସିୟସନେସ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ରହିଥାଏ। ସେ ସବୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ହେଲା ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ କାଳ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଜନିତ ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ କେବଳ ସିଏ, ଏବଂ ହିଜ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇଜ ଭେରି ମଚ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ତ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗ୍ଲାସିୟରଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତାର ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ଯେତେ ଲମ୍ବକୁ ଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ଇଏ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତହୀନ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣବୈଭବ ଯେପରି ସୀମିତ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କଣ କଲୁ ନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସିଏ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସିଏ। ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ, ତାପରେ ଇଗୋ ଆସିଯାଉଛି। ଇଗୋ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତହୀନ ରୂପାୟନ, ଲିମିଟଲେସ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ତାରି ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବ ଯେମିତି ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭିତରେ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ କଣ କଲେ ନା ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, we got derailed। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା ସେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛଡେଇ ନିଆଗଲା ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଉଠଉଥିଲେ, କାର୍ମୁକ ଟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର, ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ଛଡେଇକି ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲା, ଗାଣ୍ଡିବକୁ ହାତ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ, ସବ୍ୟନ ଶିଚ୍ୟତେ ଇତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟାଣିକିରି ମାରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସବ୍ୟସାଚୀ। ଯୋଉ ଯାହାକୁ ବାମ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟାଣିକିରି ଯୋଉ ତୀରକୁ ମାରୁଥିଲେ, କର୍ମୁକ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ହୁଙ୍କାର ଦେବି ମୁଁ ଆଜିରେ। ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଉଠେଇ ବି ପାରିଲେ ନା, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ ନା, କାରଣ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆମେ ଯୋଉ ବହନ କରିକି ଚାଲିଛୁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଅଛି ସେ ଅହଙ୍କାର ବିହୀନ। ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର ବିହୀନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଧରିକରି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ୱିଡ୍ର କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲାବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ଯାକ ଅହଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର କରିନେଲା, ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସମୟ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଆମର ମନ ବାହ୍ୟ ରୂପାବଳୀକୁ ଦେଖିଦେଲା ବେଳେ ସେ ସବୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସୁଛି, କହୁଛି ଡାର୍ଜିଲିଂ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଜ ଡାର୍ଜିଲିଂ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ଯୋଉ ମହିମା, ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା, ଯେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ, ତାରି ଭିତରେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଆରେ ସେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ସବୁ ଯାକ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ କହେ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ଅରିଜିନାଲ ସୁନାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଅନୁସୂୟା ପାଖରେ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ଉପରେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଏଇଆ, ସେଇ ହଉଛି ମନର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ସୁନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇମିଟେସନକୁ ବା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଣ ହୁଏ ନା, ସୁଶୀତଳ ପାଣି ସିନା ତୃଷା ହରଣ କରେ, ନିବାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଠ ମଦ୍ୟ ବରଂ ତୃଷା ବଢେଇ ଦିଏ। ଏକଥା ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ଯାଉଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ଅନୁସୂୟାକୁ ନେଇକରି ସତୀକୁ ପାଇକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଯୁଗର କାହାଣୀ, ପୁରାଣ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ବି ସେ ଚେତନରୁ ବାହାରିଲୁଣି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆୱାର ଇଗୋ, ମାନେ ରାସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍। ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ କଣ କରୁ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେଗୁଡିକର ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ ରହିଥିବା,
ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସତ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ଆମେ ନ ନେଇ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟଟାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆ ପଛରେ ସତ୍ୟ କଣ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତା ପଛରେ ସତ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, 2-3 ଜଣ ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କରିକି ତାକୁ ଆଣିଦେଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ଜଗୁଥାନ୍ତି, ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅଘଟଣ ହେଲା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସେ ଜଣେ ଆସିଲା, ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲା, ତୁ ରିକ୍ସା ଛାଡିକିରି ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ତୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲୁ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଲା, ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସେଠି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାଲା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ତା ମଝିରେ, ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଠୁ, ତା ପଛର ସତ୍ୟ କଣ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏକା ଦିନେ ଖୋଜି ହବନି। ତାପରେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେଇ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସତ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଆମେ କଣ କରୁ ନା କେବଳ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ପାର୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ, ହାଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, କିନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟ ଟ୍ରୁଥ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନା, କାରଣ ଆମ ନଜର ଏତେ ବାଟ ଯାଇନି। ଦେଖି ହବନି, ଜାଣି ହବନି, ବୁଝି ହବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା, ଟିକେ ଟିକେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଧୀନ ଆମ ମନ ବାହାର ରୂପକୁ ଦେଖି ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲା ପରି ଧରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅନ୍ତର ସତ୍ୟଟାକୁ ନ ଜାଣିକିରି ଚାଲିଯାଏ। ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇନଭାଇଟେଡ ଫର ଡିନର ସର୍ଭଡ ୱିଥ୍ ଏ ବାନାନା, ଡକା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାଇକିରି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଧରିଲେ, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଧରିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଆସିଲେନି। ଘରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ, ତମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କଣ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଟା କ୍ରାଉନ ହୋଟେଲଟା କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନା। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ଦିନର ଅନୁମାନ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ତା ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ, ସେ ଜୀବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହତଭାଗା କଲୁ କଣ? ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଆମେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନୁ। ମନର ଏଇ ଖଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତାହା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାଡକ୍ସ, ଏନିଗ୍ମା। କାହିଁକି ମନ ସତ୍ୟ କୁଆଡେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ କାହାକୁ? ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୋଉଠି ଯାଇକିରି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ 2-3ଟା ଫୁଲଫୁଟି ମାଛ, ଶେଉଳ ତା ଭିତରେ ପଶିଛି, ଫୁଲଫୁଟି ଦଣ୍ଡିକିରି ମାଛକୁ ଦେଖି ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଏ ରିକ୍ସା ବାଲା, ଅଟୋ ବାଲା ଦିଟା କାହାକୁ ଧରି ଆଣିକିରି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବୋଧେ ପାଇଗଲୁ। ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସତ୍ୟ ତା ବାଟରେ, ଆଉ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମ ସମୟ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖକର ନ ହୋଇ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାବିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୋଜି ଚାଲିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁନିଆ ସଦୁନିଆ ବାଟରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ରହିବେ। କାରଣ ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ରହୁଛି ସେମିତି ରହିକିରି ଆପଣ ଖୋଜିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଗଲି, ଖୋଜି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଖୋଜି 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 ଭିତରେ ରହିଗଲି, ସଂସାର କଣ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୂଳରୁ ଡିଟାଚ, ସବୁ ଯାକ କରିବେ, ଖୋଜିବେ। ଯୋଉଟା ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ପଟେ ଯିବି। ଗୁଳାଇ ବାଟ ଯିବେ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସେଠି କୋଉଠି କିଛି ପାଉନି, ଫେରି ଆସିବେ। ରାତି ପାହି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଗେ ଫ୍ଲୋର ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କୁଆଡେ, ମତେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ବସ୍ତୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ତାର ରୂପରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସବୁ କେବଳ ସେହି ରୂପରେ ଜାଣିଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଆମେ କେବଳ ସେଇଆକୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କଣ ନା ଇଏଟା ପୁଅ ନା ଝିଅ ପିଲା, ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଝିଅ ପିଲା, ନା କେମିତି କଣ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଝିଅ ପିଲା? ନା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା କି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପୁଅ ପିଲାଟା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ଝିଅ ହେଇଗଲା? ନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମତେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁଛି। ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ନା ହଁ। ଗୀତଟା ଶୁଣି ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ନା ହଁ। ସେଟା କଣ ପିଲା ଦେଖାଗଲା? ନା ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିଲା, ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ, ରୂପ ବଦଳେଇକି ଆସିଲେ, ମନ ତାକୁ ଧରି ନେଲା, ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା।
ସେ ଯେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ମନର ଅର୍ଗାନର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର କାମ ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ବାକି ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ମନ ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବନି। ସେ ଯେତିକି ଦେଖିଲା ସେତିକି ଠିକ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା, ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ସେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, କାରଣ ସେତିକି ବାଟ ସେ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ତାର ରହିଯାଇଛି। ଫଳତଃ ସେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥାଏ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବାସ କରେ, ତାହାରି ଭିତରେ ରହିବ। ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ହଁ। ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆଣିଛୁ ନା, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ତ ଆସିଲୁ, ପଇସା ତୋରି ପାଖରେ ଥିଲା, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପନିର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସିଲୁନି, କାହିଁକି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ୟାକୁ ଧରିକିରି ଆସୁଥିଲୁ? ନିଜ ହାତରେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ, ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ, ଆଣିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ତାହା ଉପରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ତ ଭୁଲ କରିଛି, ଯୋଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ଉପାସ ରହିବ, ନା ତରକାରୀ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି, କାରଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବଡ କଷ୍ଟରେ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫୋପାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱର ସକଳ ସତ୍ତା ପରସ୍ପର ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ଅଥବା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। କଣ ଇଏ ଯୋଗ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ସମୟ ଇଏ ଯୋଗ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା, ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫାଳିକିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲୁ, କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିଲେ ସବୁ କରିଦେଲୁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଜାଗା ହେଇଗଲା, ହଠ ଯୋଗ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଯୋଗ କଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର ପାର୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ଯେମିତି ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ସିନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ହୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ, କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିଏ ଆଣିଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗ। ୟାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି କଣ କହିଦେଲେ ହବ ନା? ମତେ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିବା, ପଢିଥିବା ରସଗୋଲାଟା ମିଠା, ଆରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହାକୁ, ସେ କଣ ରସଗୋଲା, ମିଠା ରସଗୋଲା ଖାଉଛି? କ୍ଷୀରିଟା ମିଠା ଲାଗେ, ସେ କଣ ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ମିଠାରେ ମାନେ ମିଠାରେ ଆଉ ପଡୁଛି? ପଡୁନି ତ। ଅନେକ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦଟାର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତିଆରି ହୁଏ, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହଉଛି? ହଉନି ନା, ସେଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଯାହା, ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କଲେ ମୁଁ କଣ ହବ? ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଯାହା ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ। ଥିଓରି ଦୀପଦ ଶୁଣି ଯାଇକି ଯଦି ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିବି, ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ବାଟ ଜାଣିବା କଥା ସେତିକି ବାଟ ସେଇ ଯୋଉ ଅଧୁରା ରହିବ। ତେଣୁ ତାର ଅନ୍ତତଃ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ଯେତେ ଦୂର, ଯିଏ ଯେତେ ବସିବ ସେ ସେତେ ପାଇବ। ଯାହାର ଯେତେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ସେ ସେତେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ତାର ହେଇଯାଉଛି, ମୋର କାହିଁକି ହଉନି? ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଯଦି ମା ବାପା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଇକରି ଯଦି ତାର କହିବ ନାଇଁ ମୋର କିଛି, ମୋର ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିକରି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ $1 billion କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବି ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍। ତାମାନେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯାଉ, the real significance of the universe is missed. ଯଥାର୍ଥ ତାର ଯୋଉ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହଜି ଯାଇଛି, ଖୋଜି ପାଉନୁ ଆମେ, ବିକଜ men look only at the surface appearance, କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା କନକ୍ଲୁଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଗେସ୍ କରିଦଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଧରିକି ବସୁ, ଗୋଟେ ଗେସ୍ କରିଦେଲୁ, କାଲକୁଲେଟର ଧରି ହିସାବଟା କରିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। only at the appearance without କଣ ହଉଛି, pausing to see the background। ଟିକେ ରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଯାଇଛୁ ଏତେ ବାଟ, ଟିକେ ରହିଯା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି? ଆସିଲୁ, ଠିକ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ସେ ତାର ଗଲେ, ଯାଇକରି ଦିଗ୍ବଳୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେଣି, ଠିକ ଅଛି, ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସରିଗଲା।
ତାମାନେ ତୁ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖେ ସେ ଜାଗାଟା ଯାଇଥିଲୁ, କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଅଛି, କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଡାକୁଛି, ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ବିଜନତା କାହିଁ ତ ବେଶ ମୋହନ, ଯେବେ ସେ ମହିଲୁ ତୁ ମନି ନୟନ, ଯା ଦେଖ କଣଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପିୟରାନ୍ସ ଦେଖିଦେଲୁ, ଟିକେ କଣ ଭାବିଦେଲୁ, ଚାଲ ସରିଗଲା କାମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପଜିଂ ଟୁ ସି ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦେୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ଦେୟାର ଫୋରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛରେ କଣ ଅଛି ଆଗରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ଦେୟାର ଇନର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ବାହାରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କଣ ଜାଣିନୁ, ଆଗରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ପଛରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନା ଖାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିଲୁ ଚାଲିଲୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଲିଟିଲ ଇଜ ସିନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଏଲିପ୍ସଡ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଲିମିଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଲିମିଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ ସୀମିତ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୋଉ ଏକ୍ଲିପ୍ସଡ କ୍ଲିପ୍ଡ ଭିଜନ, କ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଟିକେ ଯୋଉ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ହଉଛି ଲିମିଟେଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଟେକେନ୍ ଟୁ ବି ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଯାକ, ସବୁ ଇଏ କହୁଛି ସକଳର ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ, ଆପଣଙ୍କ ତ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଛି ହଉନି, କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଯୁଗ ସବୁ ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟା ଉଠଉଛନ୍ତି କଣ କଲେ, ଅନେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ, ସେ କ୍ଲିପରେ ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ଦେଖାଗଲା ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନା, କ୍ଲିପ୍ କୋଉଠୁ ଆଉ ଭିତରକୁ କାଟିକି ସେତିକି ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କଣ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଏଇଆ। ଜଣେ ଲୋକ ବାହା ହେଇଯିବ କୋଉଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି ବାହା ହେଇଛୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ଭଲ ସେଟା ଆସି ସାରିଲା ପରେ, ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରିଲା, ତ ପଚାରିଲେ କଣ ନା ତୁ କଣ ଦେଖିକି ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲୁ, ତୁ ତୋର ଫଟୋଟା ଦେଖିଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ମତେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା କଣ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍ପାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଲ୍ଡ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, 1000 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ତୁ ସେଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ମତେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ। ଯଦି ତୋର ଥିଲା ତୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ପାଠ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା ବାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାହା ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ, ବାହା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଜୀବନଟା ତ ଏମିତି ଚାଲେନି ନା, ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର, ପଜ୍, ୱି କ୍ୟାଣ୍ଟ ପଜ୍ ହିୟର, ହଟ୍ କରି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିଦବୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ। ଦିସ୍ ସୁପରଫିସିଆଲ ସିଜିଂ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସୁପରଫିସିଆଲ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସିଜିଂ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିଦବା, ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ ଭିଜନ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଲାଇଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜୀବନର ଗତି ଧାରା, ତାର ଯୋଉ ପାର୍ସିଆଲ ଭିଜନ, ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାକୁ ଯୋଉ ନେଉଛୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିସଲେଡ୍ ଅସ୍ ଇନଟୁ ଦ ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ରିଡିଂ। କୋଉଠି ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, 1000 ଖଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେଇଥିବେ, ତା ଭିତରୁ 3ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଟୋଟାଲ ତ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଣ ବାଟ କଣ ଅଛି, ବାଟ କଣ ଅଛି, କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଖୋଜିକିରି ଜୀବନ ସାରା ଖୋଜିକିରି 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସାଧନା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବିଶାଳ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବିଶାଳ ସିନା ହେଲେ ତାର ବିଶାଳ ଧରିବ। ମୁଣି ତ ମାତ୍ର 2 କେଜିଆ ମୁଣି, 5 କେଜିଆ ଓଜନ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଣିଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି, 5000 କେଜି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆଣିବି କେମିତି, ଟନ୍ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପଶିବ କେମିତି, ବିଶାଳ ହୁଅ, ବିସ୍ତୃତ ହୁଅ। ଯେନତେନ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଜିତି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ସେମିତିକା ହେଇଛି କି? ଠିକ ଅଛି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଲ, କିମ୍ବା ଆମରି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆଟା କଣ ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। କେତେ ବିଶାଳ ଅଛି ପୃଥିବୀ, କେବଳ ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଜନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ଦେଇକି ଭାବିଦେବା ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଜାଣିଛେ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଗଲା ସରିଗଲା, ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହେ, ଗୋଟେ ଯୁଗର 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲୋସଫର ଗୋଟେ କୋଉ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭେଟା ଭେଟି ହବା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ବସିଥିଲେ, ଯାଇକରି ବସିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କାରଣ ନାଚୁରାଲି ଇଏ ତ ହବ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟକୁ ଯିଏ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଆଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରର ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖେଇଦେଲା, କହିଲା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, କଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କହିଦେଲା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଗନ୍ତୁକ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ, ଇଏ ଦୌଡ଼ିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆସିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ରହିବେ ଆମର, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନା କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ନା କୋଉଠି ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଛି କୋଉଠି ତ ନାହିଁ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ହିଂସା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନା ନାଇଁ,
ନା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟା ଜାଣିଛି ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ମିଛ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେଇଟା ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତୁମେ କୁହ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କହିବନି ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସତ୍ୟ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସତ୍ୟ କହିଲା ମାନେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ହିଂସା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହ। ଇଏ ବୁଝିଗଲା ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଧଟିକି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ପାରାମିଟର ଧଟିକି ଖସିଗଲା, ପାରଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମି ଆସିଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି। misled us into the wrong and false reading ଆଉ false reading ଭିତରକୁ ନଉଛି of the meaning and purpose of the world। ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ରାଇଟ ରିଡିଂ କରିପାରୁନା, ବୁଝିପାରୁନା। କଣ କରୁ? ରଙ୍ଗ ରିଡିଂ ଆଉ ଫଲ୍ସ ରିଡିଂ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଏଚଡି କରୁଛି, କେମିତି କଣ ପିଏଚଡି କରିବ ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣିଥିବ? ପଇସା ପତ୍ର ଦବା କାହାକୁ, କିଏ କଣ ଲେଖିଲା ଲେଖା ଅନୁସାର କରିକି ପାଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଯେ ସମୟ ନାହିଁ, 5-10 କୋଉଠିକି ଯିବ, କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାକୁ ଲେଖି ଲେଖି କିନ୍ତୁ ଥୋଇବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ସେ କଣ କରିବ? ଅସଂଖ୍ୟ ଆଗେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରବଳ ତା ଭିତରୁ ବାଛିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉଟାକୁ କୋଉଠି ଫିଟ୍ କରୁଛି, ମୋର ସେତେବେଳର କେସ୍ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ସିନା 1000ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ 50-100ଟା ଲେଖିବେ। ଯେ ଟୋଟାଲ 20ଟା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ଅପସନ ଅଛି? ଫ୍ରିଜରେ ପରିବା ମାନେ ଚିକେନ ମଟନ ଏଡୁ ସେଡୁ ବୁଝି ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ରାନ୍ଧିବି, ଏଇଆ ଖାଇବି, ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅପସନ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅପସନ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଦିଟା ପଡିଛି, ସେଇ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଯାହା କରିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ରଖିବା, ୟାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦରକାର, ଷ୍ଟୋରେଜ ଦରକାର, ଆଣିକି ରଖିବା ଦରକାର, ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଦରକାର, କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର। କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ହଉ ଯା ତାହେଲେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇଦେ ଆଣିକି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସୀମିତତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀମିତତା କେମିତି କଣ ଜାଣିବି? ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପଢିବି, ଖାଲି ପଢିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫାଳିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ସରିଲା ଯୋଗ। ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆବଶ୍ୟକତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।